አሁን ደግሞ ወደ አባታችሁ ደግሞ እንሂድ። So tell us something about your father. ስለ አባታችሁ አንዳንድ ነገር ንገሩን ስትባሉ say after me, my father's name is እሺ ልክ እንደዚህ my mother's name is እንዳልነው ኤስን እንዳትረሷት እሺ። my father's name is የአባቴ ስም ትሉና የአባታችሁን ስም ትናገራላችሁ። he is in his 40s ቅድም እንዳየነው ማለት ነው እዚህ ጋር he is in his 40s he is in his 40s አርባዎቹ አካባቢ ነው እድሜው። he is an engineer ነው። in his free time say after me, in his free time he likes to read books እሺ በትርፍ ጊዜው መጽሐፍት ማንበብ ይወዳል። watching the news ዜና ማየት and playing with his family እናም ከቤተሰቦቹ ጋር መጫወት ይወዳል። ቤተሰቦቹ ጋር መጫወት ይወዳል። he is the breadwinner of our family እሺ breadwinner ማለት ነው bread ማለት ነው ዳቦ ነው። winner ደግሞ አሸናፊ ነው። breadwinner ሲሆን ግን ትርጉሙ ቤት አስተዳዳሪ ለማለት ነው። he is the breadwinner of our family የቤተሰባችን አስተዳዳሪ እሱ ነው። he is the breadwinner of our family የቤተሰባችን አስተዳዳሪ እሱ ነው። እሺ my father means a lot to me እስኪ አብረን በለው ድጋሚ my father means a lot to me እሺ አባዬ ለኔ ብዙ ነገሬ ነው። ለኔ ብዙ ነገሬ ነው። my father means a lot to me የሆነ ነገር ይሄ ነገር ለኔ ብዙ ነገሬ ነው ስትሉ ተጠቀምታላችሁ። ጓደኛዬ ለኔ ብዙ ነገሬ ናት ከሆነ means a lot to me. Excellent. My friend means a lot to me. You mean a lot to me. ለኔ አንተ ብዙ ነገሬ ነው ወይም አንቺ ብዙ ነገሬ ነሽ። you mean a lot to me ወይም my father means a lot to me. Say after me, he is the glue. he is the glue. እሺ glue ማለት ነው glue አይደለም glue ኦኬ ግሎው ከሆነ ሻይን ማድረግ ኦኬ ግሎው ከሆነ ሻይን ማድረግ ነው። ይሄ ግሉ ማለት ማጣበቂያ። ኤክሰለንት አንበሳ እንዴት አወቅሽ? so ግሉ ማለት ማጣበቂያ ነው። ግሉ እሺ my father he is the glue ማለት እሱ ማለት ማጣበቂያ ነው። እሺ he is the glue that holds the entire family together አባዬ ማለት ልክ ሙሉ ቤተሰቡን አጣብቆ የያዘው ማጣበቂያ ማለት እሱ ነው። ኦኬ he is very supportive ማለት የሚደግፍ ማለት ነው። he is very supportive በጣም ይደግፈናል። he would never hesitate hesitate ማለት ነው hesitate ማለት ማመናታት ማለት ነው። ማወላወል hesitate he would never hesitate to do what we asked የጠየቅነውን ነገር ከማድረግ መቼም አያወላውልም። if it's a good thing for us ለኛ ጥሩ ነገር ከሆነ ለኛ የሚጠቅም ነገር ከሆነ የጠየቅነውን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም። if it's a good thing for us and he is also generous ማለት ደግሞ ለጋስ ማለት ነው። ሰዎች መርዳት የሚወድ ካለው የሚያካፍል የማይሰስት generous ይባላል። he is also generous. he likes helping the needy ሁለተኛ ፔጅ ላይ he likes helping the needy ማለት ነው need ማለት ምንድነው? አስፈላጊ ነገር መፈለግ ማለት ነው። needy ከሆነ ደግሞ የተቸገረ ሰው ማለት ነው። needy ማለት የተቸገረ ሰው needy. he likes helping the needy in any circumstances በማንኛውም አይነት ሁኔታ የተቸገሩ ሰዎችን መርዳት ይወዳል። he is my hero ማለት ነው ጀግና። he is my hero አባዬ ማለት ለኔ ጀግናዬ ነው። I know that perfection is impossible for human beings ፍጹምነት ለሰው ልጅ እንደማይቻል አውቃለሁ። ማንም ሰው ፍጹም እንዳልሆነ አውቃለሁ። but for me he is perfect ለኔ ግን እሱ በቃ እንደ ፍጹም ነው የማየው። ቆንጆ አገላለጽ ነው አይደል?
ኦኬ እዛችኛዋን እንያትና ከዛ ቀሪውን ደግሞ ነገ እናየዋለን። እሺ say after me. My father is the string that attaches the whole family together. እሺ string ማለት ነው? string ማለት ገመድ ነው። ጠንካራ ገመድ string ይባላል። string. He is the string that attaches the whole family together. ሙሉ ቤተሰቡን አተሳስሮ የያዘው ገመድ እሱ ነው። He motivates us. እሺ ያነቃቃናል and builds our strength. እና ጥንካሬያችንን ይገነባልናል፣ ጠንካራ እንድንሆን ያደርገናል። and does everything that has today made me capable of facing this world with dignity. እሺ and does everything ሁሉንም ነገር ያደርጋል that has today made me ዛሬ ያደረገኝን capable of facing this world with dignity. dignity ማለት በኩራት እንደማለት ነው። በኩራት እንትን አይነት ሁለት አይነት ኩራት ነው ያለ። አንደኛው ኩራት የማካበድ ኩራት አለ። ሌሎችን አሳንሶ እኔ ብቻ ነኝ ከፍ ያልኩኝ አይነት አለ። ይሄኛው ደግሞ ዲግኒቲ ማለት በቃ ሞራል ቫልዩአችሁን ይዛችሁ ሰው ሳትጎዱ ሰዎችን እንትን ሳትሉ ባላችሁ ነገር ደግሞ ኩራት የሚሰማችሁ ከሆነ እንደዛ እንደማለት ነው። that has made me face some ማለት ነው። facing ይላል አይደል? እዚህ capable ማለት እሺ ቆይ ሙሉውን ከፋፍለን ነው። እቺኛው ብዙ እንትን ነው ያዘችው። እሺ I'm capable of ማለት እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። የዚህ ትርጉሙ ካን እንደማለት ነው። I can ለምሳሌ I can swim መዋኘት እችላለሁ። ወይም ደግሞ በሁለተኛ አገላለጽ you can say I'm capable of swimming. I'm capable of swimming መዋኘት እችላለሁ። I'm capable of swimming ግልጽ ነው አይደል? I'm capable of ማለት እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ። I'm capable of eating myself በራሴ መብላት እችላለሁ። ለምሳሌ ሰው ሊያጎርሳችሁ ሲል you can say I'm capable of eating by myself. I'm capable of driving ማሽከርከር እችላለሁ። እንደዚህ ይሄን ነገር እችላለሁ ስትሉ I'm capable of የሚለው መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ አሁን ደግሞ እችኛዋን እንያት። I'm capable of facing ይላል አይደል? face ማለት ምንድን ነው? ፊት ነው። face እሺ ሁለተኛ ትርጉሙ ደግሞ to face ከሆነ ደግሞ መጋፈጥ ይሆናል። የሆነ ነገር መጋፈጥ I want to face you ካልኩኝ ልጋፈጥሽ እፈልጋለሁ። I want to face you in a one-to-one match ካልኩኝ አንድ ባንድ ጨዋታ ላይ መጋፈጥ እፈልጋለሁ። አንቺ ጨዋታ ላይ ልጋፈጥሽ እፈልጋለሁ። የሆነ መጋፈጥ ማለት ነው face. So I am capable of facing this world. ይህንን ዓለም መጋፈጥ እንድችል በኩራት መጋፈጥ እንድችል ያደረገኝ አባቴ ነው። Okay, and does everything that has today made me capable of facing this world with dignity. በዚህ ሰዓት እችን ዓለም በኩራት መጋፈጥ እንድችል ያስቻለኝ ነገር በሙሉ አድርጓል እሱ። እሺ እንጨርሳት ወይስ እንዴት ነው? ወይስ እያጠራችሁ ትመጣላችሁ? እስካሁን የተማርነውን ሸምድዱትና ከዛ ነገ የመጨረሻችን እናያታለን። በጣም ትንሽ ነው የቀረችው። ኦኬ ነገ እንትን ነው ለካ ነገ ዓርብ ነው። ስለዚህ እንጨርሳት። ነገ ዓርብ ነው። ስለዚህ ነገ ነው ፕሬዘንቴሽን የምታቀርቡት። ረስቼው ነበር። ኦኬ ስለዚህ እንጨርሰው። Say after me, what's your marital status? እሺ marital status ማለት የትዳር ሁኔታ አግብታችኋል፣ ያገባ ያላገባ የሚለው ማለት ነው። ወይም ሁለተኛ are you married or single ተብላችሁ ስትጠየቁ say after me, I'm not married. አላገባውም። ምክንያት ስትጠየቁ I'm too young to get married. I'm too young to get married. Say after me. አብረሽ በይ። ኦኬ የለሽም እኛ ወረቀት። እሺ I'm too young to get married ማለት ለማግባት ገና ነኝ እድሜ ያልደረሰ ማለት ነው። I'm too young
to get married. I'm too young to get married. ለማግባት እድሜ አልደረሰም። He is too young to get married. እሱ ለማግባት እድሜው አልደረሰም። She is too young to get married. እሷ ለማግባት እድሜው አልደረሰም። እሺ I'm married but I don't have a child. አግብቻለሁ ግን ልጅ የለኝም። I'm married and have 2 children. አግብቻለሁ እንዲሁም 2 ልጆች አሉኝ። children ማለት ነው ልጆች ማለት ነው። አንድ ልጅ ምንድን ነው የሚባለው በእንግሊዝኛ? ቺልድ አይደለም። ቻይልድ አንድ ልጅ ብዛት ሲኖራቸው ችልድረን። ኤክሰለንት። ብዙ ሰዎች ለምሳሌ አሁን ቲቸር አንድ ሲሆን ቲቸር ነው ይባላል። ብዛት ሲኖራቸው ቲቸርስ ነው የሚባሉት። ቦል ኳስ ነው፣ ቦልስ ኳሶች። ፍላወር ፍላወርስ። ኤስ ነው የሚጨመር በብዛት። እዚህኛው ቃል ላይ ግን አይጨመርም። ቻይልድ ብዛት ሲኖራቸው ችልድረን። አንዳንዶች ምን ያደርጋሉ? ችልድረን የሚለው ላይ ኤስ ይጨምራሉ። I have 2 children ይላሉ። እንደዚህ አይባልም። I have 2 children ብቻ። I have 2 children. እሺ I'm married and I have 2 children. I'm married and I have 2 children. ከዛ a son and a daughter. son ማለት ነው። ይሄኛው son ይሄ ፀሐይ ነው። ይሄኛው son ደግሞ ወንድ ልጅ። አንድ ወንድ ልጅ daughter ሰምደው ሴት ልጅ a son and a daughter. አንድ ወንድ ልጅና አንድ ሴት ልጅ አለኝ። I'm married and have 2 children. Both of them are girls. Both ማለት ነው። both of them ማለት ሁለቱም ማለት ነው። both of them are girls. ሁለቱም ሴቶች ናቸው። both of them are boys. ሁለቱም ወንዶች ናቸው። ኦኬ፣ ስለዚህ ፕሬዘንቴሽኑን ለሰኞ እናድርገው። ይህንን ነገ እንጨርስ እንዳይበዛባችሁ። ያው ትንሽ ነው የቀረችው፣ ግን በደንብ ይዛችሁ ሰኞ ብታቀርቡት የተሻለ ነው። አንቺ ነገ ታቀርቢያለሽ፣ ኢክራምም እንደዛው። እስካሁን የተማርነውን ታቀርባላችሁ ነገ። አሁን የቀረችው ትንሽ ነች። ይሄው እቺ በጣም ትንሽ ነው የቀረች። ስለዚህ እችኛዋን ትታችሁ እዚህ marital status የሚለውን ትታችሁ እስከ ፋዘር ድረስ ያለውን ነገ ታቀርባላችሁ። ከዛ ሰኞ ደግሞ ድጋሚ ሙሉን ታቀርቡታላችሁ። ኦኬ? ስለዚህ I'll see you tomorrow.